ஓகேம்மா, நேற்று நம்ம டாட் ப்ராடக்ட் பார்த்தோம் இல்லையா? அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அது எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணோம். டாட் ப்ராடக்ட்னா என்ன, தென் வாட் அபவுட் த ஜாமெட்ரிக்கல் மீனிங் ஆஃப் டாட் ப்ராடக்ட், அண்ட் தென் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் டாட் ப்ராடக்ட், ஹவு டு ஃபைண்ட் த ஆங்கிள் பிட்வீன் த டூ வெக்டார்ஸ், இது எல்லாமே நம்ம நேற்று டிஸ்கஸ் பண்ணோம். இப்போ நம்ம அதை பேஸ் பண்ணி இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம். எக்ஸாம்பிள் 8.13. ஸோ இதில் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, ஏ வெக்டார் கொடுத்துருக்காங்க, பி வெக்டார் கொடுத்துருக்காங்க, சி வெக்டார் கொடுத்துருக்காங்க. பி such that a vector plus lambda into b vector is perpendicular to c vector. So a vector plus lambda into b vector வந்து c vector க்கு perpendicular னு கொடுத்திருக்காங்க. Then find lambda. Lambda என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. So இது எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம். So example 8.13. So a vector கொடுத்திருக்காங்க. Just 2i vector plus 2j vector plus 3k vector. And then b vector கொடுத்திருக்காங்க. Just minus i vector plus 2j vector plus k vector. And then c vector கொடுத்திருக்காங்க, which is 3i vector plus j vector. இப்போ நமக்கு இன்னொன்று என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா, it is given that a vector plus lambda into b vector is perpendicular to c vector. So இதான் நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. This is what given. அப்போ which means we can say that a vector plus lambda into b vector dot c vector is equal to 0 ன்னு சொல்லலாமா? ரெண்டு வெக்டார்ஸ் வந்து perpendicular to each otherனாலே, ரெண்டு வெக்டார்ஸ் perpendicular to each otherனா அதோட டாட் ப்ராடக்ட் 0. அது பார்த்தோம் நம்ம நேத்தே ப்ராப்பர்ட்டிஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஸோ அப்போ therefore இது ரெண்டும் perpendicularனா அப்போ கண்டிப்பாக இதோட டாட் ப்ராடக்ட் 0வாக தான் இருக்கணும். அப்போ from this we can say that a dot c plus lambda into b dot c is equal to 0. Since dot product is distributive over addition, இதுவும் நம்ம நேற்று ப்ராப்பர்ட்டிஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா? அதை யூஸ் பண்ணி தான் இந்த மாதிரி எழுதுறோம். ஸோ அப்போ a dot cன்னு சொல்லும் போது என்ன வரும்? It is a vector, which is 2i vector plus 2j vector plus 3k vector dot c vector, which is 3i vector plus j vector plus lambda into b vector, which is minus i vector plus 2j vector plus k vector dot 3i vector plus j vector. So this is equal to 0. இப்போ இதுக்கு டாட் ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிப்போம். டாட் ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்? ஜஸ்ட் we have to multiply the corresponding components. ஸோ இங்கேயும் corresponding components multiply பண்ணுவோம். இப்போ just 3 into 2 6 plus 2 into 1 just 2, and then 3 into k ஓட component இங்கே 0. ஸோ 3 into 0 0 ன்னு வந்துடும். plus lambda into, so இங்கே multiply பண்ணுவோம் corresponding components, minus 1 into 3 just minus 3, and then plus 2 into 1 plus 2, and then k into 0 0 is equal to 0 ன்னு வந்துடும். அப்போ from this we can say that, so இங்கே lambdaவால் உள்ள multiply பண்ணா 8 minus 3 lambda plus 2 lambda, or இதை நம்ம add பண்ணிக்கலாம். So we can say that 8, so minus 3 plus 2, you'll get it as minus lambda is equal to 0, or lambda is equal to 8. So the value of lambda is 8. Okay va? புரிஞ்சுதாமா? Okay. இப்போ next example 8.14. இது பார்க்கலாம். ஸோ இங்கே நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, if modulus of a vector plus b vector is equal to modulus of a vector minus b vector, then prove that a vector and b vector are perpendicular. ஸோ இதுதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். ஸோ நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, it is given that modulus of a vector plus b vector is equal to modulus of a vector minus b vector. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. Let us square it on both sides. So squaring on both sides. So ரெண்டு பக்கமும் ஸ்கொயர் பண்ணால் நமக்கு என்ன வரும்? We'll get it as modulus of a vector plus b vector the whole square is equal to modulus of a vector plus minus b vector the whole square வந்துடும். ஓகேவா? ஸோ மாடுலஸ் வந்து ஈக்குவல்னாலே இப்போ வெக்டார்ஸ் அதோட ஸ்கொயர்ஸும் ஈக்குவல் தானே. அப்போ this we can say it as a vector plus b vector the whole square is equal to a vector minus b vector the whole square. இதுக்கு நம்ம ஃபார்முலா படித்தோம். a vector plus b vector the whole square க்கு ஃபார்முலா படித்தோம். ப்ராப்பர்ட்டிஸில் we studied the formula. a vector plus b vector the whole square க்கு என்ன ஃபார்முலா படித்தோம்? modulus of a vector square plus modulus of b vector square plus 2 into a dot b. அதே மாதிரி modulus a vector minus b vector the whole square இதுக்கும் ஃபார்முலா படித்தோம், which is modulus of a vector square plus modulus of b vector square minus 2 into a dot b. ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை தான் இங்கே நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். we are going to substitute it here. ஸோ இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா நமக்கு என்ன வரும்? we'll get it as modulus of a vector square plus modulus of b vector square plus 2 into a dot b is equal to, இதுக்கு formula யூஸ் பண்ணோன்னா modulus of a vector square plus modulus of b vector square minus 2 into a dot b.
ஸோ இப்போது இதெல்லாம் கேன்சல் ஆகிடும். ஏன்னா ஈக்குவல்ட்டுக்கு இந்த பக்கமாக அந்த பக்கம் ஒரே சைனில் இருக்கிறது கேன்சல் ஆகும். ஆர் யூ கேன் bring everything to one side and then also you can cancel it. ஸோ இதுவும் கேன்சல் ஆகிடும், இதுவும் கேன்சல் ஆகிடும். இப்போ இந்த -2 into a dot b இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்துடுவோம். ஸோ இப்போ you'll get it as 2 into a dot b plus 2 into a dot b is equal to 0. From this we can say that 4 into a dot b is equal to 0, or in other words a dot b is equal to 0. Therefore we can say that a vector is perpendicular to b vector. இதான ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. hence proved. புரிஞ்சுதாமா? புரிஞ்சுதா இது? ஓகே, இப்போ next one example 8.15. Example 8.15 இது பார்க்கலாம். ஸோ இங்கே நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, ஃபார் எனி வெக்டார் r vector prove that r vector is equal to r dot i into i vector plus r dot j into j vector plus r dot k into k vector நமக்கு ப்ரூவ் பண்ணணும். ஸோ இதான் நமக்கு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு let us assume that let r vector is equal to r vector ஏதோ ஒரு வெக்டார் எடுத்துக்கலாம். that is xi vector plus yj vector plus zk vectorனு எடுத்துக்கலாம். Let us assume r vector to be this. Now r dot I என்னன்னு பார்க்கலாம். What is r dot I? Which is xi vector plus yj vector plus zk vector dot I vector. இல்லையா? ஸோ அப்போ இது ரெண்டுக்கும் டாட் ப்ராடக்ட் எடுக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்? கரஸ்பாண்டிங் காம்பனன்ஸாக மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஜஸ்ட் we have to multiply the corresponding components. ஸோ இங்கே corresponding components மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வரும்? x into 1 x. இது plus y into 0 0ன்னு வந்துடும், plus z into 0 is 0ன்னு வந்துடும். ஸோ அப்போ therefore which is equal to xன்னு வந்துடும். இதே மாதிரி r dot j என்ன வரும்? it is xi vector plus yj vector plus zk vector dot j vector. ஸோ இங்கேயும் corresponding components multiply பண்ணோன்னா நமக்கு என்ன வரும்? we'll get it as y. ஏன்னா x into 0 0 plus y into 1 y plus z into 0 0ன்னு வந்துடும். அதே மாதிரி r vector dot k vector அது என்ன வரும்? it is xi vector plus yj vector plus zk vector dot k vector. ஸோ இதோட k ஓட டாட் ப்ராடக்ட் எடுக்கும்போது you'll get it as z. இல்லையா? இப்போ now let us consider the RHS எடுத்துக்கலாம். ஸோ RHS என்ன கேட்டிருக்காங்க நமக்கு? r vector dot I vector into I vector plus r vector dot j vector into j vector plus r vector dot k vector into k vector. r dot I தான் என்னது? x. ஸோ r dot iக்கு பதிலாக xன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம். ஸோ x into I vector plus r dot j என்னது? y. ஸோ it is y into j vector plus r dot kங்கிறது z. ஸோ it is z into k vector which is equal to r vector. இதான RHS. இதான நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். hence proved. புரிஞ்சுதாமா? புரிஞ்சுதா இது? இந்த சம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய கொஷின் இது. இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா? இந்த சம் வந்து இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் 8.16 பார்க்கலாம். எக்ஸாம்பிள் 8.16. ஸோ நமக்கு இது என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, ஃபைண்ட் த ஆங்கிள் பிட்வீன் த வெக்டார்ஸ். இந்த ரெண்டு வெக்டார்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ ஆங்கிள் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோன்னு பார்க்கலாம். So for that, let us assume the given vectors to be a vector and b vector. So a vector is equal to 5i vector plus 3j vector plus 4k vector, and then b vector is equal to 6i vector minus 8j vector minus k vector. Let us assume that theta be the angle between a vector and b vector. a vector க்கு b vector க்கு நடுவுல இருக்க ஆங்கிளை நம்ம தீட்டான்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? நம்ம ஃபார்முலா என்ன படித்தோம்? தட் இஸ் தீட்டா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா which is cos inverse of modulus of a vector dot b vector divided by modulus of a vector into modulus of b vector. இல்லையா? இதான ஃபார்முலா படித்தோம். cos inverse of, சரிங்க, modulus வராது, cos inverse of தான், bracket தான். this is not modulus. ஓகேவா? அப்போ which is equal to cos inverse of, so a dot b ன்னு சொல்லும்போது it is 5i vector plus 3j vector plus 4k vector dot 6i vector minus 8j vector minus k vector divided by modulus of a vector which is root of 25 plus 9 plus 16. அதுமாதிரி modulus of b vector, so இதோட modulus which is root of 36 plus 64 plus 1. which is equal to cos inverse of, so இதுக்கு dot product எடுப்போம். so corresponding components multiply பண்ணணும். but it's going to be 30 minus 24 minus 4 divided by, so இதுக்கு வந்து நம்ம இது எடுத்தோம்னா
you will get it as root 50. இது வந்து நமக்கு என்ன வரும் root 101 இல்லையா இப்போ which is equal to cos inverse of so மேலே simplify பண்ணோம்னா it is going to be 2 so it is going to be 2 divided by so it is root of 50 into 101 so 50 நம்ம எப்படி எழுதலாம் 25 into 2 னு எழுதலாம் இல்லையா we can write this as 25 into 2 so 25 க்கு root எடுத்தோம்னா it is 5 so it is 5 root 2 into root 101 அப்படின்னு எழுதலாம் ஓகேவா so this is the angle between the two vectors இந்த ரெண்டு வெக்டார்ஸ்க்கு நடுவுல இருக்கக்கூடிய angle இதுதான் theta is equal to cos inverse of 2 divided by 5 root 2 into 101 இந்த root 2 இந்த 2 cancel பண்ணி மேல root 2 divided by 5 into root 101 னு எழுதலாம் we can also write it in that way ஓகேவா okay இப்போ next example 8.17 example 8.17 so இங்க நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா find the projection of AB vector on CD vector where A, B, CD are the points. So A, B, CD points கொடுத்திருக்காங்க. In projection of AB vector on CD vector கேட்டிருக்காங்க. So first the given points are points கொடுத்திருக்கனாலே என்ன அர்த்தம் position vector கொடுத்திருக்குன்னு அர்த்தம். That is OA vector கொடுத்திருக்காங்க which is 4I vector minus 3J vector plus 0K vector. or அதோட விட்டுறலாம் and then OB vector is given as 7I vector minus 5J vector minus K vector and then OC vector it is given as minus 2I vector plus J vector plus 3K vector and then OD vector is given as 0 into I vector plus 2J vector plus 5K vector. Now let us find what is AB vector. AB vector என்னன்னு கண்டுபிடிப்போம் AB vector எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் OB vector minus OA vector இப்போ which is equal to 7I vector minus 5J vector minus K vector minus 4I vector plus 3J vector so subtract பண்ணோம்னா என்ன வரும் 3I vector minus 2J vector minus K vector இதே மாதிரி let us find what is CD vector என்னன்னு கண்டுபிடிப்போம் which is OD vector minus OC vector இப்போ which is 2I vector plus 2J vector plus 5K vector minus into minus plus 2I vector minus J vector minus 3K vector இந்த minus OCங்கிறதுனால இந்த OCயோட சைனை மாத்திட்டேன் இப்போ ரெண்டே ஆட் பண்ணுவோம் so it is going to be 2I vector plus J vector plus 2K vector ஓகேவா so this is CD vector இப்போ நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா projection of AB vector on CD vector so இதுதான் கேட்டிருக்காங்க so அப்போ which is we can write it as இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா படிச்சோம் it is AB dot CD divided by modulus of CD vector இல்லையா ஏன்னா projection of B on A க்கு என்ன ஃபார்முலா படிச்சோம் it is A dot B by modulus of A vector projection of A on B க்கு என்ன ஃபார்முலா படிச்சோம் ஞாபகம் இருக்கா நேத்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் projection of the vector one vector on another vector அது நம்ம நேத்து டிஸ்கஸ் பண்ணோம் projection of B on A வந்து என்னது A dot B by modulus of A vector projection of A on B ங்கிறது A dot B by modulus of B vector so இங்க கடைசியா என்ன இருக்கோ ஆனுக்கு அப்புறம் என்ன இருக்கோ அதோட மாடுலஸ் கீழ எழுதணும் so அப்ப அப்படி அந்த ஃபார்முலா படி பார்க்க போனா இங்க நமக்கு என்ன வரும் it is AB dot CD divided by modulus of CD vector so இப்போ ரெண்டுத்துக்கும் டாட் ப்ராடக்ட் எடுப்போம் so அப்ப it is 3I vector minus 2J vector minus K vector dot 2I vector plus J vector plus 2K vector divided by modulus of CD vector which is root of 4 plus 1 plus 4 which is equal to so இதுக்கு dot product எடுத்தோம்னா என்ன வரும் it is going to be 6 minus 2 divided by root 9 or which is equal to so it is 2 by 3 so this is the projection of AB on CD projection of AB vector on CD vector is equal to 2 by 3. So this is the projection of AB vector on CD vector. புரிஞ்சுதா இது okay இப்போ next example 8.18
if A vector, B vector, C vector are 3 unit vectors. So இது 3 unit vector கொடுத்துட்டாங்க. Satisfying A vector minus root 3 into B vector plus C vector is equal to 0. Then find the angles between A and C. A க்கும் C க்கும் நடுவுல இருக்கக்கூடிய angle கேட்டிருக்காங்க. இந்த மாதிரி சம்ல வந்து நம்ம எப்படி போடணும்னா இங்க நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா example 8.18 இதில் நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா it is given that A vector, B vector, C vector are unit vectors. So unit vectors na என்ன அர்த்தம்? Which means modulus of A vector is equal to 1 or modulus of A vector is equal to modulus of B vector is equal to modulus of C vector is equal to 1 ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. This is what given. And then இன்னொன்று என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா it is also given that A vector minus root 3 into B vector plus C vector is equal to null vector ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. இதான் கொடுத்திருக்காங்க. நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா angle between A and C கேட்டிருக்காங்க. So let us assume that let theta be the angle between A and C. இந்த மாதிரி சம்ஸ்லலாம் எந்த ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் ஆங்கிள் கேட்டிருக்காங்களோ எந்த ரெண்டு வெக்டாருக்கு நடுவில் ஆங்கிள் கேட்டிருக்காங்களோ அதை இந்த பக்கம் வச்சுட்டு இன்னொரு தான் அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போயிடணும். புரியுதா? இங்கே ஏ அண்ட் சிக்கு நடுவில் ஆங்கிள் தானே கேட்டிருக்காங்க. அப்போ ஏ வெக்டாரையும் சி வெக்டாரையும் இந்த பக்கம் வச்சுக்கணும். ஸோ ஏ வெக்டார் ப்ளஸ் சி வெக்டார் இந்த பக்கம் வச்சுட்டு இந்த பி வெக்டாரை அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போயிடும். ஸோ இது அந்த பக்கம் போகும்போது ரூட் 3 இன்ட்டு பி வெக்டார்னு வந்துடும். நவ் லெட் அஸ் ஸ்கொயர் இட் ஆன் போத் சைட்ஸ். ஸோ ஸ்கொயரிங் on both sides. ரெண்டு பக்கமும் ஸ்கொயர் பண்ணா என்ன வரும்? A vector plus C vector the whole square is equal to 3 into B vector square, which can be written as இதுக்கு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம் இல்லையா? ஃபார்முலா என்ன படித்தோம்? modulus of A vector plus modulus of A vector square plus modulus of C vector square plus 2 into A dot C is equal to 3 into இது modulus of B vector square சொல்லலாம் இல்லையா? ஏன்னா A vector the whole square A dot Aங்கிறது A vector the whole square which can be written as modulus of A vector square. இதுவும் நம்ம ப்ராப்பர்ட்டியில் படித்தோம். நம்ம ஞாபகம் இருக்கா? we studied this also in the property. A dot A can be written as A vector square which can be written as modulus of A vector the whole square னு எழுதலாம். we can write it like this இல்லையா? ஸோ அதுதான் இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம். we are using it here. now modulus of A vector என்னது? 1. ஸோ அப்போ இங்கே என்ன வரும்? it is 1 square plus 1 square plus 2 into இப்போ இதுக்கு definition யூஸ் பண்ணுவோம். definition for A dot C. so A dot C க்கு என்ன definition? modulus of A vector into modulus of C vector into cos of angle between them. இங்க angle between the A and C வந்து theta ன்னு எடுத்துருக்கோம். அப்போ cos theta is equal to 3 into modulus of B vector என்ன? அதுவும் 1. 1 square வந்துரும். So from this we can say that 2 into 1 into 1. ஏன்னா இங்கேயும் modulus of A vector modulus of C vector 1 into cos theta is equal to இங்க 1 plus 1 2. 2 இந்த சைடு வந்துச்சுன்னா 3 minus 2 ஆயிடும். அப்போ therefore we get that 2 into cos theta is equal to 1 or cos theta is equal to 1 by 2 ன்னு சொல்லலாம். அப்போ from this theta என்ன சொல்லலாம்? Now what is theta from this? Theta is equal to pi by 3 ன்னு சொல்லலாம் இல்லையா? or theta is equal to 60 degree. Theta is equal to 60 degree. So this is the angle between A and C. Angle between A and C is 60 degree ன்னு சொல்லலாம். புரிஞ்சுதாமா? புரிஞ்சுதா இது? ஓகேவா? ஓகே, next example 8.19. இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா show that the points form a right angle triangle. pointsனாலே position vector of the points form a right angle triangle. இதே மாதிரி ஒரு சம் வந்து நம்ம ப்ரீவியஸ் எக்ஸசைஸில் போட்டோம். உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதே ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் சம் வந்து நம்ம ப்ரீவியஸ் எக்ஸசைஸில் போட்டோம். to show that the points whose position vector form a right angle triangle. இந்த சம்மும் ஒன்று தான், ஒரே கொஷின் தான். இங்கே கோஆர்டினேட்டாக கொடுத்துருக்காங்க, இங்கே வெக்டாராக கொடுத்துருக்காங்க, அவ்வளோதான் வித்தியாசமே தவிர இந்த ரெண்டு சம்மும் ஒன்று தான். போத் ஆர் த சேம். எய்தர் நீங்கள் இந்த மெத்தட்லேயும் போடலாம் அல்லது இந்த மெத்தட்லேயும் போடலாம். எக்ஸாம்பிள் இப்போ கேட்டால் நம்ம எந்த மெத்தடில் வேணாலும் போடலாம். இட்ஸ் அவர் ஓன் வில் அண்ட் விஷ். நீங்கள் எந்த மெத்தடில் வேணாலும் போடலாம். புரியுதா? ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ஸ்பெசிஃபிக் மெத்தடில் தான் போடணுங்கிற அவசியம் இல்லை. பட் இதே இது ஷோ தட் தே ஃபார்ம் அ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் யூசிங் டாட் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக கேட்டாங்கன்னா அப்போ இந்த மெத்தடில் தான் போடணும். புரியுதா? யூசிங் டாட் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த மெத்தடில் தான் போடணும். ஓகேவா? ஓகே, இது எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம், அந்த கிவன் பாயிண்ட்ஸை வந்து let the given points be A, B, C. ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க, பொசிஷன் வெக்டர் ஆஃப் த பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களே. இப்போ which is OA vector is equal to 4I vector minus 3J vector plus K vector. அது மாதிரி OB vector is equal to 2I vector minus 4J vector
plus 5k vector. And my OC vector is equal to I vector minus j vector. So இதான் நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. இப்போ இதிலிருந்து let us find what is AB BC CA என்னன்னு கண்டுபிடிப்போம். So vector AB என்ன வரும்? It is OB vector minus OA vector இல்லையா? அப்போ which is 2I vector minus 4j vector plus 5k vector. So minus 4I vector plus 3j vector minus k vector. So subtract பண்ணோம்னா என்ன வரும்? minus 2I vector minus j vector plus 4k vector. இதே மாதிரி let us find what is BC vector. BC vector என்னன்னு கண்டுபிடிப்போம். That is OC vector minus OB vector. Which is equal to I vector minus j vector minus 2I vector plus 4j vector minus 5k vector. Which is equal to, so subtract பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன வரும்? You'll get it as minus I vector plus 3j vector minus 5k vector. So this is BC vector. இப்போ இதே மாதிரி நம்ம CA vector கண்டுபிடிப்போம். Let us find CA vector which is OA vector minus OC vector. இல்லையா? இப்போ OA vectorன்றது என்ன? It is 4I vector minus 3j vector plus k vector minus OC vectorங்கிறது it is minus I vector plus j vector. So இப்போ இதை simplify பண்ணோம்னா என்ன வரும்? You'll get it as 3I vector minus 2j vector plus k vector. Now let us find what is dot product use பண்ணி prove பண்ண சொல்லியிருக்கறனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? AB dot BC கண்டுபிடிப்போம். ரெண்டு சைட்ஸா எடுத்து dot product கண்டுபிடிப்போம். AB dot BC கண்டுபிடிப்போம். அது மாதிரி BC dot CA அப்புறம் AB dot CA எந்த இடத்துலயாவது நமக்கு அந்த dot product 0 வந்துச்சுன்னா அப்போ அந்த ரெண்டு வெக்டார்ஸ் பெர்பெண்டிகுலர் இல்லையா? அந்த ரெண்டு வெக்டார்ஸ் பெர்பெண்டிகுலர்னா அப்போ என்ன அர்த்தம்? இப்போ ஒரு சைடு வந்து இன்னொரு சைடுக்கு பெர்பெண்டிகுலர். அப்போ which means it forms a right angle triangle. So இப்போ therefore we are going to find what is AB dot BC. AB dot BC என்னன்னு பார்ப்போம். So இப்போ AB dot BC என்ன வரும்? It is going to be minus 2I vector minus j vector plus 4k vector dot minus I vector plus 3j vector minus 5k vector. So இது ரெண்டுத்துக்கு dot product கண்டுபிடிச்சோம்னா என்ன வரும்? It is going to be 2 minus 3 minus 20. அப்போ which is not equal to 0 இல்லையா? So இது என்ன வரும்? It is going to be minus 21 which is not equal to 0. இப்போ அதே மாதிரி let us find BC dot CA. BC dot CA என்னன்னு கண்டுபிடிப்போம். BC என்ன? minus I vector plus 3j vector minus 5k vector dot 3I vector minus 2j vector plus k vector. ரெண்டுத்துக்கும் dot product கண்டுபிடிப்போம். இப்போ which is equal to minus 3 plus minus 6 then minus 5. இப்போ which is equal to, so இது நமக்கு என்ன வருது? You'll get it as minus 14 which is also not equal to 0. இப்போ அதே மாதிரி நம்ம AB dot CA கண்டுபிடிப்போம். AB dot CA இல்லை CA dot AB ரெண்டுத்துலையும் எப்படி கண்டுபிடிச்சாலும் it is going to be the same. Which is minus 2I vector minus j vector plus 4k vector dot 3I vector minus 2j vector plus k vector. So ரெண்டுத்துக்கும் dot product கண்டுபிடிச்சா என்ன வரும்? It is going to be minus 6 இது plus 2 and then plus 4. இப்போ which is equal to 0 வருதா? Now AB vector dot CA vector is equal to 0 வருது. இப்போ therefore we can say that AB vector is perpendicular to CA vector. அப்போ therefore the side AB is perpendicular to CA. அப்போ therefore we can say that triangle ABC is a right angled triangle. Right angled at A. So A தான் right angling. புரிஞ்சுதாமா? ஏன்னா ஒரு ஆங்கிள் வந்து 90 டிகிரி கிடைக்குது இல்லையா? நம்ம அந்த மூணு சைட்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்க ஆங்கிள் கண்டுபிடிச்சோம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆங்கிள் வந்து நமக்கு 90 டிகிரி கிடைக்குது. அப்போ therefore ABC is a right angle triangle நம்ம சொல்லிடுறோம். இப்போ யூசிங் டாட் ப்ராடக்ட்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக கேட்டாங்கன்னா இந்த மெத்தடில் போடணும். இப்போ இதே இது வந்து சப்போஸ் ஜஸ்ட் ப்ரூவ் தட் இட் இஸ் அ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள்னா நம்ம எந்த மெத்தடில் வேணாலும் போட்டுக்கலாம். யூ கேன் டூ இட் இன் எனி மெத்தட். எந்த மெத்தடில் வேணாலும் போட்டுக்கலாம். புரிஞ்சுதாமா? ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம எக்ஸசைஸ் 8.3 போடலாம். எக்ஸசைஸ் 8.3ல நான் நேற்று ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் சம் ஹோம்ஒர்க் கொடுத்தேன். I gave you as a homework. இப்போ நம்ம third sum பார்க்கலாம். If A vector and B vector are two vectors such that modulus of A vector is equal to 10, modulus of B vector is equal to 15 and A dot B is equal to 75 root 2. Find the angle between A vector and B vector. A vectorக்கும் B vectorக்கும் நடுவில் இருக்க angle கேட்டிருக்காங்க. So
exercise 8.3 இதில் வந்து third sum நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா it is given that modulus of a vector is equal to 10 modulus of b vector is equal to 15 அதே மாதிரி நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க a dot b is equal to 75 root 2 கொடுத்துருக்காங்க. Now we need to find the angle between the two vectors. So let theta be the angle between a vector and b vector எடுத்துக்கலாம். இப்போ தீட்டாக்கு என்ன ஃபார்முலா படித்தோம் it is cos inverse of a vector dot b vector divided by modulus of a vector into modulus of b vector இதான ஃபார்முலா படித்தோம். அப்போ which is cos inverse of a dot b தான் என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க 75 root 2 divided by modulus of a vector என்ன 10 modulus of b vector என்ன 15. ஸோ அப்போ இதை simplify பண்ணுவோம். Let us simplify this. அப்போ which is equal to cos inverse of 75 root 2 divided by or இது இங்கே cancel பண்ணிடலாம். இது வந்து 5 3s are ஸோ இது 5 வந்து 15 times திருப்பி cancel பண்ணால் 5 times and then இது cancel பண்ணோன்னா 2 times which can be written as cos inverse of root 2 divided by 2 வரும் or which can be written as cos inverse of 1 by root 2 சொல்லலாம். So what is cos inverse of 1 by root 2? It is cos the 45 இல்லையா cos 45 தானே 1 by root 2 அப்போ therefore this is equal to 45 which is pi by 4 இப்போ theta is equal to pi by 4 45 degrees. புரிஞ்சுதாமா புரிஞ்சுதா இது ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் இதில் ஃபோர்த்து சம் வந்து நீங்கள் ஹோம்ஒர்க்காக போடலாம். ஃபைண்ட் த ஆங்கிள் பிட்வீன் த வெக்டார்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. இந்த ரெண்டு வெக்டார்ஸ்க்கும் ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கணும். அது மாதிரி இந்த ரெண்டு வெக்டார்ஸ்க்கும் ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இது ஏ வெக்டார் பி வெக்டார்னு எடுத்துக்கோங்க. a dot b கண்டுபிடிங்க modulus of a vector modulus of b vector கண்டுபிடிங்க அப்புறம் ஃபார்முலால சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. ஃபார்முலா என்ன ஆங்கிள் பிட்வீன் த டூ வெக்டார்ஸ்க்கு ஃபார்முலா theta is equal to cos inverse of a dot b by modulus of a vector into modulus of b vector. அதே மாதிரி இந்த சம்மும் இது ரெண்டுமே வந்து நமக்கு இந்த எக்ஸாம்பிள் சம்மா தான். எக்ஸாம்பிள் 8.16 போட்டோம்ல சேம் இதே மெத்தடில் போட வேண்டியதான். இது போட்டுடலாம் இல்லையா? ஸோ அதனால் யூ டேக் டவுன் திஸ் ஃபோர்த்து சம் அஸ் ஹோம்ஒர்க். ஃபோர்த்து சம்மை ஹோம்ஒர்க்காக போட்டுருங்க. இப்போ ஃபிஃப்த்து சம் பார்க்கலாம். Fifth one. So if a vector, b vector, c vector are three vectors such that a vector plus 2 into b vector plus c vector is equal to null vector and modulus of a vector is equal to 3, modulus of b vector is equal to 4 and modulus of c vector is 7. Find the angle between a vector and b vector. நம்ம இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் சம் போட்டோம்ல சேம் இதே மாதிரி தான் இந்த எக்ஸாம்பிள் சம். எக்ஸாம்பிள் நம்பர் 8.18 சேம் இதே மாதிரி தான் போட போகிறோம். ஸோ இது எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஃபிஃப்த்து சம் ஃபிஃப்த் ஒன்ல நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா it is given that modulus of a vector is equal to 3 modulus of b vector is equal to 4 modulus of c vector is equal to 7 ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. and it is also given that a vector plus 2b vector plus c vector is equal to null vector ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ எது ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் ஆங்கிள் கேட்டிருக்காங்க? a வெக்டாருக்கும் b வெக்டாருக்கும் நடுவில் ஆங்கிள் கேட்டிருக்காங்க. அப்போ என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் a வெக்டாரையும் b வெக்டாரையும் இந்த பக்கம் வச்சுட்டு c வெக்டாரை அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போயிடணும். புரியுதா? எது ரெண்டுத்துக்கு ஆங்கிள் கேட்டிருக்காங்களோ நடுவில் இருக்க ஆங்கிள் கேட்டிருக்காங்களோ அதை இந்த சைடு வச்சுட்டு இன்னொரு வெக்டாரை அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போகணும். அந்த சமம் அப்படி தானே போட்டோம். அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் let theta be the angle between a vector and b vectorன்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ அப்போ a vector plus 2 into b vector is equal to minus c vectorன்னு சொல்லலாம். இப்போ ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைட்ஸ். ஸோ ரெண்டு பக்கமும் ஸ்கொயர் பண்ணுவோம். ஸோ ஸ்கொயர் பண்ணால் நமக்கு என்ன வரும்? இப்போ you'll get it as a vector plus 2b vector the whole square is equal to c vector the whole square. ஸோ இதுக்கு நம்ம ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம். let us use a formula for this. ஸோ ஃபார்முலா என்ன படித்தோம்? modulus of a vector plus 4 into modulus of b vector modulus of a vector square plus 4 into modulus of b vector 4 into modulus of b vector square plus 2 into a dot 2 into b vector இல்லையா? இப்போ which is equal to இது modulus of c vector squareன்னு வந்துடும். இப்போ இதுக்கெல்லாம் வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவோம். modulus of a vector என்ன 3. அப்போ it is 3 square plus 4 into modulus of b vector என்ன 4. இப்போ 4 square plus இது 2 into 2 4 into a dot b. a dot bக்கு நம்ம இது யூஸ் பண்ணுவோம் definition என்ன படித்தோம்? modulus of a vector into modulus of b vector into cos of angle between them is equal to modulus of c vector என்ன 7 square
இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம். ஸோ அப்போ இட் இஸ் 4 into modulus of a vector என்ன 3 modulus of b vector என்ன 4 into cos theta is equal to 49 minus, ஸோ இது வந்து minus 9, இது ஒரு minus 16 into 4 64 வந்துடும். ஓகேவா? ஸோ அப்போ இதை சப்ராக்ட் பண்ணோன்னா நமக்கு என்ன வரும்? you'll get it as minus 40 minus 64, அப்போ you'll get it as minus 24. ஓகேவா? இங்கே இதை மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா you'll get it as 48 into cos theta. அப்போ therefore cos theta is equal to minus 24 divided by 48, or which can be written as cos theta is equal to minus 1 by 2. So cos theta is equal to minus 1 by 2 னா அப்போ theta என்ன வரும்? இது வந்து செகண்ட் குவாட்ரண்ட்டில் இருக்கும் இல்லையா? cos theta is negative in second quadrant. cos theta எந்த குவாட்ரண்ட்டில் நெகட்டிவாக இருக்கும்? செகண்ட் குவாட்ரண்ட்டில் தான் நெகட்டிவாக இருக்கும். அப்போ therefore this we can write it as cos theta is equal to இது cos of pi minus pi by 3ன்னு எழுதிக்கலாம் இல்லையா? ஏன்னா 1 by 2 எப்போ வரும்? pi by 3க்கு வரும். செகண்ட் குவாட்ரண்ட்டுங்கிறதுனால pi minus thetaன்ற ஃபார்மில் எழுதிக்கிறோம். we are writing it as pi minus pi by 3. அப்போ therefore we can say that cos theta is equal to cos of 2 pi by 3ன்னு சொல்லலாம். அப்போ from this we can say that theta is equal to 2 pi by 3. அப்போ therefore the angle between a vector and b vector is 2 pi by 3. ஓகேவா? angle between a vector and b vector is 2 pi by 3ன்னு சொல்லலாம். புரிஞ்சுதாம்மா? புரிஞ்சுதா இது? ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட்டு 6th one பாருங்க. show that the vectors are mutually orthogonal. mutually orthogonalனா என்ன அர்த்தம்னா, that is a vector is perpendicular to b vector, b vector is perpendicular to c vector, and c vector is perpendicular to a vector ன்னு prove பண்ணணும். that is we need to prove that a dot b 0, b dot c 0, c dot a 0. இது நீங்கள் ஹோம்ஒர்க்காக போட்டுடலாம் இல்லையா? இது ஈஸி தான். just you have to check நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணோம்னா, we have to prove that a vector is perpendicular to b vector, b vector is perpendicular to c vector, and c vector is perpendicular to a vector. அதான் ப்ரூவ் பண்ணணும். இப்போ you have to prove a dot b. a dot b கண்டுபிடிக்கணும். a dot b is equal to 0. therefore a vector is perpendicular to b vector. அப்புறம் b dot c கண்டுபிடிக்கணும். b dot c is equal to 0. therefore b vector is perpendicular to c vector. அடுத்து c dot a. c dot a is equal to 0. therefore c vector is perpendicular to a vector அப்படின்னு போட்டுற வேண்டியதான். ஸோ இந்த 6th sum you can do it as a homework. இது ரொம்ப ஈஸி தான். இது நீங்கள் ஹோம்ஒர்க்காக ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம். இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம 7th sum பார்க்கலாம். show that the vectors form a right angle triangle. இப்போ ப்ரீவியஸாக நமக்கு அந்த எக்ஸாம்பிளில் கொடுத்தது வந்து பாயிண்ட்ஸ் ஆர் பொசிஷன் வெக்டார்ஸ். பொசிஷன் வெக்டார்ஸ் அல்லது பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா அப்போ நம்ம அதை வந்து ஓஏ ஓபி ஓசின்னு எடுத்து ஏபி பிசி சிஏ கண்டுபிடிச்சோம். ஆனால் இங்கே நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க? வெக்டார்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மாதிரி வெக்டார்ஸ் கொடுத்துருந்தாலே இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். சப்போஸ் 3 sides are given in vector form. வெக்டார்ஸ் கொடுத்துருந்தாலே எய்தர் the sum of the vectors is null vector ப்ரூவ் பண்ணணும், or sum of any two vectors is equal to the third side ன்னு ப்ரூவ் பண்ணணும். ஞாபகம் இருக்கா? இது மாதிரி நம்ம ஏற்கனவே ப்ரீவியஸ் எக்ஸசைஸில் ஒரு சம் போட்டோம். அப்புறம் டாட் ப்ராடக்ட் பிட்வீன் எனி டூ வெக்டார்ஸ் 0ன்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். இந்த போன எக்ஸசைஸில் இதே மாதிரி ஒரு சம் போட்டோம். ப்ரீவியஸ் எக்ஸசைஸில் இதே மாதிரி ஒரு சம் போட்டோம். நமக்கு ஷோ தட் த வெக்டார்ஸ் இது இருக்குது பாருங்கள். 7th one ஃபார்ம் ஏ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள். ஸோ இதுலேயும் நம்ம என்ன பண்ணோம்? இந்த ஏ வெக்டார் பி வெக்டார் சி வெக்டார்னு எடுத்துகிட்டு 2 வெக்டார் ஆட் பண்ணால் 3வது வெக்டார் வருதுன்னு சொன்னோம். இங்கே ஏ ப்ளஸ் சி பண்ணும்போது வி காட் இட் அஸ் பி வெக்டார். அப்போ தான் நம்ம என்ன சொன்னோம்? அது முதல்ல ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் சொன்னோம். அதே மெத்தட் தான் நம்ம இங்கேயும் யூஸ் பண்ணணும். we have to use the same method here also. ஸோ 2 வெக்டாரை நம்ம எடுத்துகிட்டு ஸோ இந்த 7th sum என்ன பண்ணணும்னா, இந்த given vectors are a vector is equal to minus I vector minus 2j vector minus 6k vector. b vector is equal to 2I vector minus j vector plus k vector. And then c vector is equal to, so it is minus I vector plus 3j vector plus 5k vector. ஃபஸ்ட்டு இதில் ஏதாவது 2 ஆட் பண்ணால் 3வது வெக்டார் வருதான்னு செக் பண்ணணும். யூ ஹாவ் டு. ஆர் 3 ஆட் பண்ணால் நல் வெக்டார் வருதான்னு செக் பண்ணணும். இப்போ இங்கே பாருங்கள், 3 ஆட் பண்ணால் நமக்கு நல் வெக்டார் வருது. ஏ வெக்டார் ப்ளஸ் பி வெக்டார் ப்ளஸ் சி வெக்டார் 3 ஆட் பண்ணுவோம். ஸோ 3 ஆட் பண்ணால் நமக்கு என்ன வருது? இங்கே மைனஸ் 2i ப்ளஸ் 2i 0i வெக்டார். அதுமாதிரி இங்கே மைனஸ் 3j ப்ளஸ் 3j ப்ளஸ் 0j வெக்டார். அதுமாதிரி இங்கே மைனஸ் 6k ப்ளஸ் 6k which is 0k வெக்டார். which is equal to null vector னு வருதா?
ஒன்று 3 வெக்டாரையும் ஆட் பண்ணால் நல் வெக்டார் வரணும், அல்லது 2 வெக்டார் ஆட் பண்ணால் 3வது வெக்டார் வரணும். இங்கே 3த்தையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு நல் வெக்டார் வருது. அப்போ therefore we can say that A vector, B vector, C vector forms a triangle. முதல்ல இது triangle ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னு சொல்லிடணும். இப்போ இது ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளான்னு செக் பண்ண we have to find what is A dot B. A dot B என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ அப்போ A dot B போது என்ன வரும்? It is minus I vector minus 2J vector minus 6K vector dot 2I vector minus J vector plus K vector. ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் டாட் ப்ராடக்ட் எடுத்தால் என்ன வரும்? It is minus 2 plus 2 and then minus 6. அப்போ which is equal to minus 6 which is not equal to 0. அடுத்து அதே மாதிரி B dot C கண்டுபிடிப்போம். That is 2I vector minus J vector plus K vector dot C vector என்ன கொடுத்துருக்காங்க? It is minus I vector plus 3J vector plus 5K vector. ரெண்டுத்துக்கும் டாட் ப்ராடக்ட் எடுப்போம். ஸோ டாட் ப்ராடக்ட் எடுத்தால் என்ன வரும்? minus 2 minus 3 plus 5. அப்போ which is equal to 0 வருது இல்லையா? அப்போ therefore B vector is perpendicular to C vector. அப்போ therefore the triangle formed by A vector, B vector, C vector is a right angled triangle. So it is a right angled triangle. புரிஞ்சுதாமா? புரிஞ்சுதா இது? ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நமக்கு eighth one எப்படி போகிறதுன்னு பார்க்கலாம். If modulus of A vector modulus of B vector is equal to 6, modulus of A vector is equal to 5, modulus of C vector is 7 and A vector plus B vector plus C vector is equal to null vector னு கொடுத்துருக்காங்க. Find A dot B plus B dot C plus C dot A என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. இதான் நமக்கு கேட்டிருக்காங்க. இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க? It is given that modulus of A vector is equal to 5, modulus of B vector is equal to 6, modulus of C vector is equal to 7 தான் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இன்னொன்று என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா A vector plus B vector plus C vector is equal to null vector கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா let us square it on both sides. So squaring on both sides. ரெண்டு பக்கமும் ஸ்கொயர் பண்ணோன்னா இப்போ A vector plus B vector plus C vector the whole square is equal to null vector square. ஸோ இப்போ இதுக்கு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம். இதுக்கும் நமக்கு ஃபார்முலா இருக்குது. தட் இஸ் இதுக்கு ஃபார்முலா என்னென்னா இட் இஸ் modulus of A vector square plus modulus of B vector square plus modulus of C vector square plus 2 into A dot B plus 2 into B dot C plus 2 into C dot A is equal to, so null vector the whole square is 0 னு வந்துடும். You'll get this as 0. ஓகேவா? இப்போ modulus of A vector என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க? It is 5. So it is 5 square plus 6 square plus 7 square. இது எல்லாத்தையும் 2 காமனாக வெளியில் எடுத்துடலாம். ஏன்னா நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா A dot B plus B dot C plus C dot A தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இது எல்லாத்தையும் 2 காமனாக வெளியில் எடுத்துட்டோன்னா என்ன வரும்? A dot B plus B dot C plus C dot A is equal to 0 னு வந்துடும். அப்போ இதிலிருந்து 2 into A dot B plus B dot C plus C dot A is equal to, so 5 square is 25. So it is minus 25 minus 36 minus 49. From this A dot B plus B dot C plus C dot A is equal to, so இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணால் என்ன வரும் நமக்கு? We'll get this as it is 50 61 so it is 70 plus 40 is going to be 110 divided by 2. இந்த 2 இங்கே கீழே அடிச்சு வந்துடும். Therefore from this we can say that A dot B plus B dot C plus C dot A is equal to minus 55. So this is the value of A dot B plus B dot C plus C dot A. புரிஞ்சுதாமா? புரிஞ்சுதா இது? ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம 9th சம் பார்க்கலாம். ஸோ 9th ஒன் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஷோ தட் த பாயிண்ட்ஸ் ஆர் கொலினியர். ஸோ இதுவும் இதே மாதிரி சம் நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் எக்ஸசைஸில் போட்டோம். நம்ம அந்த மெத்தட்லேயும் போடலாம்.
இப்படி தான் போடணுங்கிற அவசியம் இல்லை. இப்போ நம்ம டாட் ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணி இது எப்படி கொலினியர்னு ப்ரூவ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். we are going to check whether it is collinear by using dot product. எந்த மெத்தடில் போட்டாலும் கண்டிப்பாக ஃபுல் மார்க் கொடுப்பாங்கம்மா. எந்த மெத்தட் ஈஸியாக இருக்கோ அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இப்போ 9th சம் பாருங்க. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா, ஸோ இங்கே பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ the given points are, ஸோ அந்த கொடுத்துருக்க பாயிண்ட்ஸை OA வெக்டார் is equal to 2I vector minus J vector plus 3K vector. OB vector is equal to 4I vector plus 3J vector plus K vector. OC vector is equal to 3I vector plus J vector plus 2K vector னு எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதிலேருந்து let us find what is AB vector. AB என்னன்னு கண்டுபிடிப்போம். It is OB vector minus OC vector. அப்போ which is OB vector minus OA vector. அப்போ என்ன வரும்? 4I vector plus 3J vector plus K vector minus 2I vector plus J vector minus 3K vector. இப்போ which is equal to 2I vector plus 4J vector minus 2K vector. அதே மாதிரி let us find what is BC vector. BC vector என்னன்னு பார்க்கலாம். ஸோ BC vector என்ன வரும்? இப்போ which is equal to OC vector minus OB vector. இப்போ which is equal to, so it is 3I vector plus J vector plus 2K vector minus 4I vector minus 3J vector plus K vector. இப்போ which is equal to, so இதை subtract பண்ணா என்ன வரும்? minus I vector minus 2J vector plus 3K vector. இதை let us take it as A vector. அதுமாதிரி இதை நம்ம B vectorனு எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? now let us find what is A dot B. A dot B என்னன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ A dot B என்ன வரும்? 2I vector plus 4J vector minus 2K vector dot minus I vector minus 2J vector plus 3K vector. ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் டாட் ப்ராடக்ட் எடுத்தால் என்ன வரும்? minus 2 minus 8 minus 6. இப்போ which is equal to minus 16 ன்னு வந்துடும். now modulus of A vector into modulus of B vector என்னன்னு பார்க்கலாம். ஓகேவா? ஸோ modulus of A vector என்ன? it is root of 4 plus 16 plus 4. அதுமாதிரி modulus of B vector என்ன வரும்? it is 1 plus 4 plus 9, or which is equal to, so இதை simplify பண்ணோன்னா இப்போ you'll get this as root 24 into, this is going to be root of 10 plus 1 14 இல்லையா? இங்கே ஒரு சின்ன தப்பு பண்ணிட்டோம். இங்கே சைன் மாற்றாமல் எழுதிட்டோம். மைனஸ் கே வெக்டார் வரும் இல்லையா? minus 4I minus 3J minus K. இது சைன் மாற்றாமல் விட்டுட்டோம். ஸோ அப்போ இது மைனஸ் கேனா இப்போ இங்கே என்ன வரும்? you'll get this as, subtract பண்ணோன்னா you'll get it as plus K vector இல்லையா? plus K vector இருக்கும். ஸோ இப்போ டாட் ப்ராடக்ட் எடுத்தோன்னா என்ன வரும்? you'll get this as minus 2. ஸோ இப்போ it is minus 12ன்னு வந்துடும். this is minus 12. இப்போ இதுக்கு இது பண்ணோன்னா என்ன வரும்? this is going to be 1 இல்லையா? இப்போ this is root 6ன்னு வந்துடும். you'll get this as root 6. root 24 into root 6, or which can be written as, இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம்? root of 24 into 6ன்னு எழுதலாம். which can be written as, இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம்? 12 into 12ன்னு எழுதிக்கலாமா? ஏன்னா 24 12 into 2 into 6 தான் என்னது? 12. ஸோ 12 into 12ன்னு எழுதலாம், which is equal to 12ன்னு சொல்லலாம். அப்போ therefore நமக்கு என்ன கிடைக்குது? A dot B is equal to minus of AB கிடைக்குதா? A dot B, ஏன்னா இதானே AB. ஸோ A dot B is equal to minus of ABன்னு கிடைக்குதா? அப்போ therefore we can say that A vector and B vector are collinear in opposite direction. இதுவும் நம்ம அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸில் படித்தோம். that is A dot B is equal to AB ன்னு இருந்தால் then they are collinear in the same direction. A dot B is equal to minus AB ன்னு இருந்தால் ஞாபகம் இருக்காமா? A dot B is equal to AB ன்னு இருந்தால் A vector and B vector are parallel or collinear in the same direction. A dot B is equal to minus AB ன்னு இருந்தால் A vector and B vector are collinear in the opposite direction. collinear or parallel in opposite direction. So அப்போ therefore இங்கே it is parallel. அப்போ therefore we can say that vector AB and vector BC are collinear vectors.
இந்த ரெண்டு வெக்டார்ஸும் கொலினியர் சொல்லலாம். அப்போ therefore we can say that the points A, B, C are collinear. ஸோ கொலினியருங்கிறது வந்து நம்ம எய்தர் இந்த மெத்தட்லையும் ப்ரூவ் பண்ணலாம் அல்லது ப்ரீவியஸ் எக்ஸசைஸில் போட்டோம்ல அந்த மெத்தட்லையும் ப்ரூவ் பண்ணலாம். ரெண்டு மெத்தடில் எப்படி வேணாலும் ப்ரூவ் பண்ணலாம், எப்படி போட்டாலும் கரெக்டு தான். ஓகேவா? ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம 10th சம் பார்க்கலாம். 10th one இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்மா. இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இங்கே A vector and B vector are the unit vectors and theta is the angle between them. Show that. ஸோ இது மூணும் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். இது எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இங்கே நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, it is given that A vector, B vector are unit vectors. இதான் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ which means modulus of A vector is equal to modulus of B vector is equal to 1. இதான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. This is what given. இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, consider A vector minus B vector the whole square. ஓகேவா? இந்த ஃபார்முலா எடுத்துக்கலாம். A vector minus B vector the whole square. Or இதை வந்து we can write it like this. That is modulus of A vector minus B vector the whole square, which can be written as A vector minus B vector the whole square. எழுதிக்கலாம் இல்லையா? Which can be written as, இதுக்கு நம்ம ஃபார்முலா படித்தோம், which is modulus of A vector square plus modulus of B vector square minus 2 into A dot B. இதான ஃபார்முலா படித்தோம். அப்போ which can be written as, இது எப்படி எழுதலாம்? modulus of A vector square is 1 square plus 1 square minus 2 into, இதுக்கு இது definition யூஸ் பண்ணுவோம், modulus of A vector into modulus of B vector into cos theta வந்துடும். அப்போ from this we get that 1 plus 1 2 minus 2 into 1 into 1 into cos theta வந்துடும். இப்போ which can be written as, 2 காமனாக வெளியில் எடுத்துட்டோன்னா, இப்போ we'll get it as 1 minus cos theta வந்துடும். We'll get this as 1 minus cos theta. இப்போ இந்த 1 minus cos theta நம்ம எப்படி எழுதலாம்? 1 minus cos theta can we write it as 2 sin square theta by 2 எழுதலாமா? இது நம்ம ஆல்ரெடி trigonometryல ஃபார்முலா படித்தோம். 1 minus cos theta 2 sin square theta by 2 எழுதலாம். which is equal to 4 sin square theta by 2 சொல்லலாம். From this, so this is modulus of A vector minus B vector the whole square. இப்போ taking square root, ஸோ ரெண்டு பக்கமும் ஸ்கொயர் ரூட் எடுப்போம் on both sides. ரெண்டு பக்கமும் ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தால் என்ன வரும்? it is modulus of A vector minus B vector is equal to 2 into sin theta by 2 வந்துடும். அப்போ from this நம்ம என்ன சொல்லலாம்? sin theta by 2 is equal to 1 by 2 into modulus of A vector minus B vector சொல்லலாமா? இதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். hence proved. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஒன். அடுத்து செகண்ட் ஒன் ப்ரூவ் பண்ணலாம். செகண்ட் ஒனுக்கு let us consider modulus of A vector plus B vector the whole square எடுத்துக்கலாம். இதை we can write it as A vector plus B vector the whole square எடுத்துக்கலாமா? which can be written as modulus of A vector plus modulus of A vector square plus modulus of B vector square plus 2 into A dot B ன்னு சொல்லலாம் by using the formula. இப்போ which is இது 1 square plus 1 square plus 2 into, இதுக்கு definition யூஸ் பண்ணோன்னா modulus of A vector into modulus of B vector into cos theta வந்துடும். இப்போ which can be written as 2 plus 2 into 1 into 1 into cos theta. இப்போ இது ரெண்டுத்துலேருந்து 2 காமனாக வெளியில் எடுத்துட்டோம்னா மீதி நமக்கு என்ன இருக்கும்? 1 plus cos theta. இந்த 1 plus cos theta நம்ம எப்படி எழுதலாம்? 2 cos square theta by 2 எழுதலாமா? by using the trigonometry formula. which can be written as 4 cos square theta by 2 எழுதலாம். So this is modulus of A vector plus B vector the whole square. Now taking square root on both sides. Taking square root on both sides. ரெண்டு பக்கமும் square root எடுத்தோம்னா என்ன வரும்? it is modulus of A vector plus B vector is equal to 2 cos theta by 2. Or from this we can say that cos theta by 2 is equal to 1 by 2 into modulus of A vector plus B vector. இதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் செகண்ட் ஒன். இப்போ தேர்ட் ஒனுக்கு நம்ம ஒன்றுமே இல்லை, 1 divided by 2 பண்ணோன்னா you'll get the third one. 1 divided by 2 பண்ணிங்கன்னா you'll get the third one. So for the third subdivision 1 divided by 2 பண்ணுவோம். இப்போ which is sin theta by 2 divided by cos theta by 2 is equal to 1 by 2 into modulus of A vector minus B vector divided by 1 by 2 into modulus of A vector plus B vector.
So இப்போ 1/2 gets cancelled. Sin by cos என்ன? It is tan. So it is tan theta by 2 is equal to modulus of a vector minus b vector divided by modulus of a vector plus b vector. Hence proved. புரிஞ்சுதாமா? இந்த sum ரொம்ப important and it is very easy also. கொஞ்சம் திரும்ப போட்டு practice பண்ணிக்கோங்க. It is very very important. அடுத்து நம்ம 11th sum பார்க்கலாம். So 11th one நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா let a vector, b vector, c vector be 3 vectors such that modulus of a vector கொடுத்திருக்காங்க, modulus of b vector, modulus of c vector கொடுத்திருக்காங்க, and each one of them being perpendicular to the sum of the other two. ஒரு வெக்டார் வந்து sum of the other two vectorsக்கு perpendicular-ஆ இருக்குன்னு கொடுத்திருக்காங்க. Find modulus of a vector plus b vector plus c vector. இது என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இங்கே நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா it is given that modulus of a vector is equal to 3, modulus of b vector is equal to 4, modulus of c vector is equal to 5 கொடுத்திருக்காங்க. and இன்னொன்று என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா each one of them, that is a vector is perpendicular to the sum of the other two vectors, b vector plus c vector கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ which means a vector dot b vector plus c vector is equal to 0. அதே மாதிரி நமக்கு இன்னொன்று என்ன கொடுத்திருக்காங்க, it is given that b vector or இதுலேருந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம், a dot b plus a dot c is equal to 0 ன்னு சொல்லலாம். அதே மாதிரி b vector is perpendicular to c vector plus a vector. அப்போ which means b dot c vector plus a vector is equal to 0. So which is b dot c plus b dot a is equal to 0. ஓகேவா? இதை let us take it as number 1, இதை number 2ன்னு எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி c vector is perpendicular to a vector plus b vector. So which is c dot a vector plus b vector is equal to 0. So from this we can say that c dot a plus c dot b is equal to 0 ன்னு சொல்லலாம். ஓகேவா? இதை நம்பர் 3ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? ஓகே, இப்போ நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா let us consider modulus of a vector plus b vector plus c vector the whole square, which can be written as a vector plus b vector plus c vector the whole square ன்னு எழுதலாமா? இதுக்கு ஃபார்முலைஸ் பண்ணோம்னா என்ன வரும், modulus of a vector square plus modulus of b vector square plus modulus of c vector square plus, ஓகேவா? இப்போ இங்கே வந்து நமக்கு என்ன வரும், 2 into a dot b plus 2 into b dot c plus 2 into c dot a அப்படின்னு வந்துடும். ஓகேவா? இப்போ அதுக்கு முன்னாடி இது மூணுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணிப்போம். let us add all these 3. இந்த மூணுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன வரும், இந்த மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணுறது வந்து இங்கே வரணுமா, இதை நான் இங்கே எழுதுறேன், இங்கே இடம் இல்லை, அதனால் ஐ ரைட் இட் ஹியர். ஓகேவா? 1 plus 2 plus 3 மூணையும் ஆட் பண்ணுவோம். அப்போ நமக்கு இந்த சைடில் என்ன வரும், a dot b plus a dot cங்கிறது தான் என்னது c dot a plus b dot c plus b dot aங்கிறது தான் என்னது a dot b. ரெண்டும் ஒன்று தானே, கம்யூட்டேட்டிவ் இல்லையா? அதுமாதிரி plus c dot a plus b dot cங்கிறது தான் என்னது c dot bங்கிறது தான் b dot c is equal to 0. மூணை ஆட் பண்ணால் இந்த மாதிரி கிடச்சிது. இப்போ from this we get that 2 into a dot b plus 2 into b dot c plus 2 into c dot a is equal to 0ன்னு வந்துடுது. இதை let us take it as number 4. இதை number 4ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? அப்போ இது மூணும் சேர்ந்தால் தான் நமக்கு என்னது 0. ஆல்ரெடி நம்ம இங்கே ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம். இது மூணு சேர்ந்தது தான் 0ன்னு சொல்லியிருக்கோம். அப்போ which is equal to modulus of a vector square என்ன, it is 3 square plus 4 square plus 5 square plus 0ன்னு வந்துடும். This is by 4. By 4 we are writing it as 0. அப்போ therefore we can say that modulus of a vector plus b vector plus c vector the whole square is equal to, so இதை ஆட் பண்ணால் என்ன வரும், 9 plus 16 plus 25 which is 50. அப்போ therefore modulus of a vector plus b vector plus c vector square root எடுத்தோன்னா என்ன வரும், it is root 50 or which can be written as 25 into 2 which is 5 root 2ன்னு எழுதலாம். அப்போ therefore modulus of a vector plus b vector plus c vector வந்து it is 5 root 2ன்னு சொல்லலாம். புரிஞ்சுதாமா? புரிஞ்சுதா? ஸோ இங்கே நடுவில் இது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டோன்னா இது நமக்கு 0ன்னு கிடச்சிடும். ஸோ அப்போ இது மூணுத்துக்கு பதிலாக 0 சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம். பண்ணிவிட்டு நம்ம இது சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா, இதுக்கு வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா you'll get the answer.
புரிஞ்சுதா இது? ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் 13th sum. Find the projection of a vector on another vector. இது a vector எடுத்துக்கோங்க, b vector எடுத்துக்கோங்க. Projection of a vector on b vector என்ன? It is a dot b by modulus of b vector. ஃபார்முலா படிச்சோம் இல்லையா? அதில் ஜஸ்ட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ண வேண்டியதான். இது நீங்கள் ஹோம்ஒர்க்காக போட்டுடலாம். 13th sum பாருங்கள். Find lambda when the projection of a on b. a on b is 4 units. ஸோ இங்கே a on b projection கொடுத்துட்டாங்க 4 unitsன்னு. இப்போ ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். a dot b by modulus of b vector is equal to 4 units. 4ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. Just substitute பண்ணி lambda value கண்டுபிடிக்கணும். So இந்த 12 and 13 you can take it as a homework. இதை நீங்கள் ஹோம்ஒர்க்காக ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம 14th sum போடலாம். Let us work out the 14th one. So 14th one என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 3 vectors a vector, b vector, c vector are such that modulus of a vector is equal to 2, modulus of b vector is equal to 3, modulus of c vector is equal to 4. And a vector plus b vector plus c vector is equal to null vector கொடுத்துட்டாங்க. Now we have to find 4 into a dot b plus 3 into b dot c plus 3 into c dot a. இதான் நமக்கு கேட்டிருக்காங்க. இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். How to find thisன்னு பார்ப்போம். ஸோ இங்கே நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா 14th ஒன்ல it is given that modulus of a vector is equal to 2, modulus of b vector is equal to 3, modulus of c vector is equal to 4ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதுமாதிரி நமக்கு இதுவும் கொடுத்துருக்காங்க. a vector plus b vector plus c vector is equal to null vectorன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? இப்போ ரெண்டு பக்கமும் a ஆல் டாட் ப்ராடக்ட் எடுப்போம். ஓகேவா? ரெண்டு சைடும் a ஆல் டாட் ப்ராடக்ட் எடுப்போம். இப்போ therefore a டாட் a vector plus b vector plus c vector is equal to a dot 0. a dot 0 என்ன வரும்? what is a dot 0? அது 0 தான். ஒரு null vectorோட டாட் ப்ராடக்ட் எடுத்தோம்னா நமக்கு 0 தான் வரும். இங்கே நம்ம உள்ள டாட் ப்ராடக்ட் இஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ஓவர் அடிஷன். ஸோ உள்ள டாட் ப்ராடக்ட் எடுத்தால் என்ன வரும்? a dot a plus a dot b plus a dot c is equal to 0ன்னு வந்துடும். Now a dot a என்ன? what is a dot a? It is modulus of a vector square plus a dot b plus a dot c is equal to 0ன்னு வந்துடும். modulus of a vector square என்ன? இது 2. அப்போ 2 square which is 4 plus a dot b plus a dot c is equal to 0. Or in other words a dot b plus a dot c is equal to minus 4ன்னு வந்துடும். இதை let us take it as number 1. இதை number 1ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? இப்போ அதே மாதிரி இதோட நம்ம b டாட் ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிப்போம். ஸோ b டாட் a வெக்டார் ப்ளஸ் b வெக்டார் ப்ளஸ் c வெக்டார் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு b டாட் நல் வெக்டார். ஸோ அப்போ என்ன வரும்? உள்ள டாட் ப்ராடக்ட் இஸ் கம்யூட்டேட்டிவ். நமக்கு என்ன வரும்? b டாட் a ப்ளஸ் b வெக்டார், இது b வெக்டார் டாட் b வெக்டார் என்ன ஆயிரும்? மாடுலஸ் ஆஃப் b வெக்டார் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் b டாட் c இஸ் ஈக்குவல் டு 0ன்னு வந்துடும். ஸோ b டாட் ஏங்கிறது என்ன? அதுவும் a டாட் b தான். b டாட் a இஸ் ஈக்குவல் டு a டாட் b plus modulus of b vector square என்ன? it is 9. So 9 plus b dot c is equal to 0. Or in other words a dot b plus b dot c is equal to minus 9ன்னு வந்துடும். இதை let us take it as number 2. அடுத்து அதே மாதிரி c ஆல் டாட் ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிப்போம். c dot a vector plus b vector plus c vector is equal to c dot null vector. ஸோ அப்போ உள்ள டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் பண்ணோன்னா என்ன வரும்? c dot ஏங்கிறதா என்னது? a dot c. So it is a dot c plus b c dot b or first இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம். c dot a plus c dot b plus modulus of c vector square is equal to 0ன்னு வந்துடும். ஸோ c dot ஏங்கிறதா என்னது? a dot c. ஸோ a dot c இந்த மாதிரி c dot bங்கிறதா என்னது? b dot c is equal to சரி இது modulus of c vector square என்னது? modulus of c vector square is 16 is equal to 0. இப்போ from this a dot c plus b dot c is equal to minus 16ன்னு வந்துடும். இதை let us take it as number 3. ஓகேவா? இதை number 3ன்னு எடுத்துக்கோம். இப்போது நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இது மூணுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணுவோம். let us add 1 2 and 3. 1 plus 2 plus 3 மூணையும் ஆட் பண்ணுவோம். ஆட் பண்ணால் நமக்கு என்ன வரும்? இங்கே நமக்கு a dot b plus a dot c plus a dot b plus b dot c plus a dot c plus b dot c is equal to minus 4 minus 9 minus 16ன்னு வந்துடும். இப்போ ஆட் பண்ணால் என்ன வரும்? 2 into a dot b அதுமாதிரி இது 2 into b dot c அதுமாதிரி இங்கே 2 into a dot c is equal to minus 29ன்னு வந்துடும். or in other words a dot b plus b dot c plus a dot c
is equal to minus 29 divided by 2 வந்துரும். ஓகேவா? இதை let us take it as number 4. இதை 4ன்னு எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நமக்கு a dot b வேணும். a dot b வேணும்னா அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம்னா 4 minus 3 பண்ண போகிறோம். 4லேருந்து 3 சப்ராக்ட் பண்ணோன்னா ஏன்னா 4 வந்து என்ன a dot b plus b dot c plus a dot c அதுலேருந்து a dot cயும் b dot cயும் சப்ராக்ட் பண்ண a dot b கிடச்சிடும் இல்லையா? ஸோ 4 minus 3 பண்ணோன்னா you'll get a dot b. ஸோ a dot b கிடைக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா 4 minus 3 பண்ணுறோம். ஸோ 4 minus 3 பண்ணோன்னா அப்போ நமக்கு என்ன வரும்? You'll get this as a dot b plus b dot c plus a dot c minus b dot c minus a dot c is equal to minus 29 by 2 minus, so 3 என்ன பார்த்தோம்? 3 வந்து it is 16 minus 16. ஸோ இப்போ இதில் இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடும். இப்போ therefore நமக்கு a dot b is equal to, ஸோ இதுக்கு LCM எடுத்தோம்னா 2 is the LCM, minus 29 minus 32. அப்போ which can be written as, இது நம்ம simplify பண்ணோன்னா என்ன ஒரு a dot b is equal to 59 61. So it is minus 61 by 2 வந்துரும். a dot b is equal to நமக்கு என்ன வந்துருது? It is minus 61 by 2 வந்துருது. ஓகேவா? சரி, இது சப்ராக்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா? அப்போ இது ப்ளஸ்ஸில் ஆகிடும். ஏன்னா 4லேருந்து 3 சப்ராக்டில் பண்ணுறோம். அப்போ இது மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸில் ஆகிடும். ஸோ அப்போ இது ப்ளஸ் வந்துடும். வில் கெட் திஸ் அஸ் ப்ளஸ். ஸோ ஆட் பண்ணோன்னா அப்போ நமக்கு என்ன வரும்? வில் கெட் இட் அஸ் 32 minus 29 which is going to be 3 by 2 வந்துடும். அப்போ a dot b is equal to 3 by 2. ஓகேவா? இப்போ அதே மாதிரி நம்ம 4 minus 2 பண்ணுவோம். 4 minus 2 பண்ணுவோம். அப்படி பண்ணோன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா you'll get c dot a or a dot c கிடைக்கும். 4லேருந்து 2 சப்ராக்ட் பண்ணோன்னா நமக்கு you'll get a dot c கிடைக்கும். ஸோ that is a dot b plus b dot c plus a dot c minus a dot b minus b dot c பண்ணோன்னா we'll get it as minus 29 by 2 plus 9 இல்லையா? ஏன்னா இதோட வேல்யூ என்ன? இட் இஸ் 9. ஸோ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் 9ன்னு வந்துடும். ஸோ இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணும். let us simplify this. So இப்போ a dot b cancel ஆகிடும், b dot c cancel ஆகிடும். இப்போ a dot c is equal to, ஸோ இதுக்கு LCM 2, இப்போ minus 29 plus 18. ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா இப்போ you'll get it as 11. ஸோ இப்போ it is minus 11 by 2 வந்துடும் இல்லையா? So it is minus 11 by 2 வந்துடும். This is a dot c. அடுத்து அதே மாதிரி let us find what is b dot c. b dot c என்னன்னு கண்டுபிடிப்போம். ஸோ அதுக்கு 4 minus 1 பண்ணுவோம். Let us find what is 4 minus 1. That is a dot b plus b dot c plus a dot c minus a dot b minus a dot c. So which is minus 29 by 2 plus 4. ஏன்னா இதோட வேல்யூ என்ன? 1ஓட வேல்யூ என்னது? இட் இஸ் minus 4. ஸோ அப்போ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் 4ன்னு வந்துடும். ஸோ இங்கே a dot b கேன்சல் ஆகிடும், a dot c கேன்சல் ஆகிடும். அப்போ b dot c is equal to இதுக்கு LCM 2. ஸோ அப்போ இட் இஸ் minus 29 plus 8ன்னு வந்துடும், which is equal to minus 21 by 2. ஸோ b dot c is equal to minus 21 by 2. இப்போ நமக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க? 4 into a dot b plus 3 into b dot c plus 3 into c dot a. இதான கேட்டிருக்காங்க. இதில் ஜஸ்ட் சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டியதான். 4 into a dot b என்னன்னு கண்டுபிடிச்சோம்? 3 by 2 plus 3 into b dot c என்னன்னு கண்டுபிடிச்சோம்? it is minus 21 by 2. அடுத்தது plus 3 into c dot a or a dot c என்னன்னு கண்டுபிடிச்சோம்? it is minus 11 by 2. ஸோ இப்போ இது சிம்பிளிஃபை பண்ண வேண்டியதான். இப்போ which is 12 by 2 minus, so it is 63 divided by 2 minus 33 divided by 2. So இதை simplify பண்ணோன்னா we'll get this as 63, so it is subtract பண்ணோன்னா 23 21 இதோட add பண்ணோன்னா it is going to be minus 84 divided by 2 or which is equal to minus 42. So this is the value. புரிஞ்சுதாமா? புரிஞ்சுதா? இந்த சம் கொஞ்சம் பெருசு தான், ஆனால் அந்த ஈஸி தான்.
என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ஏ டாட் பண்ணணும். பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஏ டாட் பி ப்ளஸ் ஏ டாட் சி கிடச்சிரும். அடுத்து பி டாட் பண்ணிங்கன்னா ஏ டாட் பி ப்ளஸ் பி டாட் சி கிடச்சிரும். அடுத்து சி டாட் பண்ணிங்கன்னா ஏ டாட் சி ப்ளஸ் பி டாட் சி கிடச்சிரும். மூணையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஏ டாட் பி ப்ளஸ் பி டாட் சி ப்ளஸ் ஏ டாட் சி கிடச்சிரும். இப்போ இதுலேருந்து நம்ம ஏ டாட் பி என்ன, பி டாட் சி என்ன, ஏ டாட் சி என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறோம். அதுக்கு 4 - 3 4 - 2 4 - 1 பண்ணிங்கன்னா நமக்கு ஏ டாட் பி கிடச்சிருது. அதே மாதிரி ஏ டாட் சி கிடச்சிருது. அதே மாதிரி பி டாட் சி கிடச்சிருது. அப்புறம் இந்த நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணோன்னா வில் கெட் ஆன்சர். புரிஞ்சுதா? இது புரிஞ்சுதாம்மா? ஓகே, இன்னைக்கு இதோட நம்ம டாட் ப்ராடக்ட் முடிக்கிறோம். நாளைக்கு நம்ம கிராஸ் ப்ராடக்ட் ஒரு வெக்டார் ப்ராடக்ட் பார்க்கலாம்.